न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है तो मैं तुहाडे नाल नपिंदर सिंह बराड़। अज तुहाडे सामने एक खास शख्सियत नूं लैके आए हैं जिन्हां दे चेहरे की पहचान करवाउण दी शायद ज़्यादा जरूरत नहीं, सारे वाकफ ने उन्हां दे चेहरे तो, पर उन्हां बारे काफ़ी कुछ ऐसा है जिहदे बारे दसना बेहद लाजमी है। इसलिए अज उन्हां दे कोल बैठे हैं तो साडे नाल मौजूद ने श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार बराड़ साहब थैंक यू। मान साहब, शुरुआत मैं तुहाडी प्रोफाइल तो करनी चाहांगा कि जिहड़े सिमरनजीत सिंह मान साडे सामने बैठे ने ये है कौन ने? मैं एक सिख हैं, सिखां दे घर दे विच जन्म लिया। साडे परिवार दी सिੱਖੀ दी हिस्टरी सरदार सरजा सिंह तक जाती है, जो महाराज रणजीत सिंह दे दादा जी सी चढ़त सिंह। उस तो बाद उन्हां दे पिता सी महा सिंह ते 1799 दे विच ये सारे लाहौर दे विच बड़े सीगे जदों सिखां दी फतेह हुई है। ते मेरे वड्डे बजुर्ग जनरल भी रहे है, जनरल बुद्ध सिंह मान महाराजा रणजीत सिंह दी फौज दे विच। ते दादा जी पड़दादा जी तुहाडे जनरल सी? हाँ। फिर मेरे फादर लेफ्टिनेंट कर्नल सरदार जोगिंदर सिंह मान, ये 1947 दे विच पहली बारी MLA बने सीगे लाहौर, जिहड़ी साडी असैंबली हुंदी सीगी। उस तो बाद ये पंजाब दे वजीर भी रहे है ते पंजाब असैंबली दे स्पीकर भी रहे है ते मैंबर पार्लीमेंट भी रहे है। सो उन्हां दे जीवन दे विच बहुत उतार चढ़ाव आए है कि इन्नी वड्डी जायदाद छड्ड के 325 मरबे जमीन दे सीगे किला हरनाम सिंह, जिला शेखपुरा दे विच पाकिस्तान ते एक मरबे दे विच 25 किले हुंदे आ। सो तुसीं आप अंदाज़ा ला लो कि साडी जायदाद सी। असीं चंगे तकड़े सिख सीगे और पंथ की सेवा हमेशा करते रहे। अगे पता मान साहब, चल तुसीं आप ही जायदाद की गल कीती है, हालांकि चलो निजी हो जाता पर एक पॉलिटिशियन का कुछ ज़्यादा निजी नहीं हुंदागा। इत्थे तुहाडे कोल हुण किन्नी जायदाद है? इत्थे तो हुण जिहड़ा कट लग गया सीगा 17 किले का उही है। फिर एक साडा घर डलहौजी हैगा, उत्थे 2 किले हैगे आ ते पिंड असीं रहिंदे आ, उत्थे साडा घर हैगा ते इन्ना ज़्यादा नहीं हुण। बतौर IPS तुसीं पंजाब दे विच आ गए, IPS अफसर पंजाब दे विच तुसीं फरीदकोट फिरोजपुर वर्गे जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSP रहे, इस तो इलावा होर कित्थे कित्थे पोस्टिंग तुहाडी रही है? हाँ, मैं PAP का भी कमांडेंट रहा जी। मैं रेलवे पुलिस की भी कमांड की है, असिस्टेंट इंस्पैक्टर जनरल ऑफ पुलिस वजों। फिर मैं विजिलेंस का डिप्टी डायरैक्टर भी रहा। फिर मैं सेंटर की भी नौकरी की है, सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स की। तो उत्थे मैं ग्रुप कमांडेंट सीगा बॉम्बे। जो मैनू इस्तीफा देना पिया, जदों ऑपरेशन ब्लू स्टार हिंद हुकूमत ने सिख कौम के सब तो उच्च धार्मिक स्थान के उत्ते सोवियत रूस, बरतानिया ते इंडिया दियां फौजां दे नाल हमला किया। तुसीं उस वेले रैंक दे विच एज ए DIG सी? बतौर DIG तुसीं इस्तीफा दिता? ग्रुप कमांडेंट यस। मेरे कोले सारे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे मेरे थल्ले सीगे। जिन्ने भी गवर्नमेंट इंडिया दे वड्डे प्रोजेक्ट सीगे उहदी सिक्योरिटी मेरा जुम्मा सीगी। एक पुलिस अफसर अस्तीफा दे दिंदा है, चलो वो धार्मिक भावनावां ने दरबार साहिब ते एक बहुत वड्डा अटैक होया, तुसी अस्तीफा दे दिता, उस तो बाद तुहाडी गिरफ्तारी हो जाती है। किन्ने टाइम बाद एक IPS अफसर सीधा जेल दी सलाखां च पहुंच गया सी?
ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੂਨ 17-18 ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਟੱਪਦਾ ਹੋਇਆ ਨਵੰਬਰ 1984 ਚ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ? ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਵੇਜਿੰਗ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਭਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਤਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਟਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਰੂਤ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਾਰਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਬਾਬੂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ? ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਸੀਹੇ ਤਾਂ ਭਰਤਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਆਮ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? हुकूमत ने समझा कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है, शायद पागल बंदियां दे सैल दे विच रखा गया। उस सैल दे विच जंगल पानी का कोई इंतजाम नहीं सीगा और उहदे विच गमला रखा होया सीगा जिहदे विच तुसी अपना जंगल पानी कर सकदे हो। ते मेरे नाल एक होर स्टेशन मास्टर सीगा, कहना मैं स्टेशन मास्टर हूँ ते तुम इधर फर्स्ट क्लास डब्बे में कैसे आए हो? मैं क्या मैनू भेजा इत्थे, ते फिर कहना कि आपको मेरी इज्जत करनी होगी क्यों करके मैं स्टेशन मास्टर हूँ। दिमागी तौर ते ठीक नहीं सी? पता नहीं की सीगा। फिर वो मेरे नाल बहुत खफा हो गया ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਛੁੱਟੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਆਈਜੀ ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ कि मैं ਇਹ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ ਸੀ ਅਸਤੀਫੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ
ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਤੇ 25,000 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਫੌਜ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਿਰਜਾਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੇ ਭਈਏ ਬੁਲਾਏ, ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਗਹਿਣਾ, ਕੱਪੜਾ, ਘੜੀ, ਬਟੂਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੋਗ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਏ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ SSP ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਤੌਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ 13 ਸਿੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਬਚਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੇ ਲਾਏ, ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਮਰ ਮਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, 2 ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਤੇ 7 ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੂੰਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੜਬੜ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਗੀ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ? ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵਰਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਮਨਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੰਗੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ? ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਰਾਮਨਾਮੀ ਦੇ ਫਸਾਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਜੌਨਸਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੈ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਾਡੂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਾੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸੀ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋਈ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਮੈਥੋਂ ਘੁਆ ਨਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਘੁਆ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੁਛ,
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਬੰਬੇ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਆਏ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਸਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆਏ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਏ, ਯਾਨੀ 1% ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 50,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਏ, 0.32 ਯਾਨੀ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ 4.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, 4.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਖੜੇ, ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘਟਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਲੋ 5% ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ UN ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਉਹਦਾ ਜੱਜ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਉਹ ਨੋ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਸਿਰਫ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਹਾਂ ਕੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਓ ਭਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਐਤਕੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ, ਬਦਲਾਵ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ VOTING ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਵ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲੇਗਾ? ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲਤੀਫੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਬੁੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਨੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਇਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ 328 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ SCPC ਨੇ ਗੁੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ SCPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ? ਹੈਂ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਰਮਡ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਗੇ ਪੀਣਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹੀ ਬਣੂਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਣ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 72 ਕੁ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, 30 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ,
5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਜੇਲ੍ਹ ਉਦੋਂ ਕੱਟੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੱਟੀ। 30 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹੋ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ ਹੁਣ ਅੰਤ ਪਰ ਤੱਕ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਤੇ 4 ਨਾਰੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਘਵਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭੀੜੋਂ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਔਰ ਲੜਾਈ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੱਟਿਆ, 72 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਚੇ ਦਰਜ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।